ANITA PRATAP, a real journalist. യുദ്ധം, കലാപം, അധിനിവേശം, രാഷ്ട്രീയം, പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ എല്ലാം ലോകവാർത്തയാക്കിയ വുമൻ ജേർണലിസ്റ്റ്. നിശ്ചയദാർഢ്യവും അപാരമായ ധൈര്യവും ബുദ്ധിയുമൊക്കെ ചേർത്ത് ലോകത്തിന്റെ പലയിടത്തു നിന്നുമായി അനിത പ്രതാപ് വാർത്തകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കൺമുന്നിൽ ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നതും മരണപ്പെടുന്നതും ഒക്കെ. God knows Sri Lanka has suffered more than its share of tragedies. The very first tragedy that I reported was the burning down of the Jaffna Public Library in 1981, which I covered from Madras. ശ്രീലങ്കയുടെ മണ്ണിലെ ദുരിത കാഴ്ചകൾ വ്യക്തിജീവിതത്തെയും സ്വാധീനിച്ചു. ചിലത് മുറിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ മറ്റു ചിലത് ജീവിതത്തിലെ അനുഭവ സമ്പത്തായി. That Sri Lankan experience shattered me. It was a turning point in my life. Both at the personal and professional level, life for me has since been defined as before and after the 1983 riots. Personally, I ഒത്തിരി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ശ്രീലങ്ക. All positive, because till then അതുവരെ ഞാൻ ഒരു നാഷണൽ റിപ്പോർട്ടറായിട്ടായിരുന്നു, നാഷണൽ. But അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും I became international. So Time Mafia came, so my whole life changed as a journalist. So for me, മുമ്പോട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രസ് വന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ my big break was 1983 riots. And I went from Sunday, then India Today, then it was Time magazine, then all that followed, because if I had not joined Time, CNN very alive. Everything went off into a bigger and bigger and bigger, so my audience, from being 100,000, went suddenly to, so millions, so that was, so professionally for me it was the most biggest, turning point, I don't know. And privately it was very bad, because then my marriage broke down, and so that ended in divorce, and then it was just me and my son. So personal turmoil kore undayirunnu. So that is always how life is. Ellam victory aayittu varathilla, kore victory varumbo oradi vidunnu. So that's always, how it is. So we have to learn to accept it. Anna enikku it was not so easy. Ippam I can look back, this is so. At that time it was not, an easy thing to have happened. It was, I was very young. I was only 26, at that time, and then it was things started, so on one side things started going bad, on the other side things started going really well, അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ മാഡം നല്ലൊരു കരുത്തുറ്റ വനിതയാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മാനസികമായ പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോൾ എത്രത്തോളം അത് ബാധിച്ചിരുന്നു? See, the thing is, courage or depression or optimism, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വ്യാരം, ഇതൊക്കെ characteristics ആണ് നമ്മുടെ സ്വാഭാവിക. It's like what should I say, you're optimistic or you feel depressed, adalla oru it is kind of, it's characteristics that namre, you're pretty, you're ugly, you're angante namre we think like it's not like that. See, science has shown very clearly, and this is why we must, every ailment that we have, physical ailment and also mental ailment or emotional, every ailment full stop, is because of a hormonal imbalance. What are hormones? It's just chemicals. So we are a chemical factory. Our body is a chemical factory. So the thing is, sometimes things are all in balance. Sometimes it just goes haywire. Some people genetically will have hormonal imbalances towards one direction or the other. So when people say you're, yes, I was really upset with all that. Now somebody said, it really made a strong impact on me. But I was much younger. I was very young, and I had a very strong background from my family. Family support was strong, I don't know. So I was a very confident and a very optimistic, I told you, but the thing is, I also could not show any emotions. So I cannot cry sometimes. The tragedies that ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് സങ്കടം വരും എന്ന് പറയാം. So I have to bottle it up, and വെച്ചാൽ മോൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചുമ്മാ വിഷമിപ്പിക്കും, he'll be really upset. So I kept it like that, and for me, my personal story was that I kept it closed, bottled up ഒരു 10-15 വർഷം.
till I wrote and a book, Island of Blood എഴുതുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കരച്ചിൽ. ചില രാത്രി എഴുതുമല്ല, കരയായിരുന്നുണ്ട്. It all came out, 2-3 months. It was a very painful for me to write that book. The book reads very happy, പക്ഷെ അത് എഴുതുമ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു. എന്ത് കരച്ചിലായിരുന്നെന്നറിയാമോ. ആൻഡ് ഫോർ വാട്ട് ഐ ഡോണ്ട് നോ, ഐ എം ജസ്റ്റ് റിമെമ്പറിങ് സംതിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഒരാളുടെ ഡെഡ് മാൻസ് കണ്ണ്, മരിച്ച ആളുടെ കണ്ണ് തുറന്നിരിക്കുന്നത് കാണും, അത് മനസ്സിൽ വരും. അത് എങ്ങനെ എടുത്ത് കരച്ചിൽ, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ഗോസ് ഓൺ. So for me that was catharsis എന്ന് പറയും. ആ ബുക്ക് എഴുതുമ്പോഴാണ് ഇതെല്ലാം പുറത്തോട്ട് വരുന്നത്. And the earlier all those issues did not happen when I was young, but I feel and somewhere there is more stress today. Three opportunities ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതുപോലെ സ്ട്രെസ്സും ഉണ്ട്. But it is the most common thing. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ഇതിലേക്കൂടെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ജലദോഷം വരാണ്ടിരിക്കുകയല്ല. If there is pollution in the city, നമുക്ക് we will catch a cold and we will feel sick. That is, it's normal. Our reaction, it's a reaction to that. So same thing, just by getting a cold, depression is something like that. It is a normal thing to happen. It is not that the person is weak. നമ്മുടെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക്, അപ്പടി വീക്കാണ്, ജോലി ചെയ്യല, മറ്റേ ചെയ്യല, ഇതിന് കം ഓൺ ബി സ്ട്രോങ്. അതെ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബീങ് സ്ട്രോങ്. ദ പേഴ്സൺ ഹാസ് an imbalance at that moment, needs care. Just like നമ്മൾ ജലദോഷം കഴിച്ചാൽ we take some medicine or the other. ഒരു വിറ്റമിൻ സി ആണെങ്കിലും നമ്മൾ കഴിക്കുകയല്ലേ, same thing. But I don't know why. I mean, in abroad, ഇപ്പം നോർവേയിലും മറ്റിടത്തൊക്കെ there is no problem. It is treated as what it is. It is an ailment. You get some counseling and the medication കഴിക്കുക, you're fit, you're fine, you go back, everybody goes back to their job. It's rampant. പക്ഷെ അവർക്ക് പറയാനായിട്ട് നാണമില്ല, അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നാണമില്ല. ജപ്പാൻ്റെ ഭയങ്കര നാണം കേടാ, ഭയങ്കര നാണം കേടാ, ആരും സമ്മതിക്കില്ല, and what people just suffer. So we are an educated society, നമ്മൾ Malayalis, we are educated. Just look into read the background of what is it that causes depression. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ it is for everybody, for the family, for the person who is suffering, they get the right kind of treatment. ഒരു മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിന് ഒരു ഇച്ചിരി കൗൺസിലിംഗ് തന്നെ, but it takes time and they will come. There is nothing to be shameful about. And a sister psychiatrist, and പുള്ളിക്കാരത്തി പറയും, every suicide and every murder can be prevented if there was psychiatric intervention. ആ ഒരു ഇളക്കത്തിൽ people commit suicide. Sometimes it is rage ആണെങ്കിൽ, depression is the sadness part, murder is the rage part, but both are two sides of the same coin. Completely every suicide can be prevented if only we had the honesty, the integrity and the knowledge to realize that it's a completely normal phenomenon. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ യുദ്ധകാലത്തെക്കുറിച്ച് ഐലൻഡ് ഓഫ് ബ്ലഡ് എന്ന തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അനിത പ്രതാപ് പറയുന്നു, ദ ഡൂംഡ് ലാൻഡ്. മുറിവേറ്റവർ, വിധവകൾ, കുട്ടികൾ, പട്ടിണി, ഇവയെല്ലാമായിരുന്നു ഈ തകർക്കപ്പെട്ട രാജ്യത്തിലെ ദുരിതക്കാഴ്ചകൾ. ബട്ട് ഓൾ അലോങ് Afghanistan kept losing its people, suffered, were robbed, maimed and killed. In that rocket attack, Zubaida's husband's head was blown off. Zubaida became a destitute widow. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ആദ്യം സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ആണല്ലോ, റഷ്യ ആയിരുന്നു ആദ്യം വന്നിരുന്നത്. അവരുടെ ടൈമിൽ ടോട്ടൽ ഇക്വാളിറ്റി ആയിരുന്നു ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളുമായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നാൽ പെണ്ണുങ്ങൾ ഡോക്ടർ, ലേഡി ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് കാണാം ഒരുമിച്ച് നിന്ന്. ഇസ്ലാമിക് കൺട്രിയാണ്, പക്ഷേ ലേഡി ഡോക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് മെയിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച്, ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു. ടോട്ടൽ ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി ആയിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ള കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഓൺ ദ ജെൻഡർ ഇഷ്യൂ ഈവൻ ഒരു ഇസ്ലാമിക് കൺട്രി ആയിട്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് ദ മുജാഹിദീൻ കെയിം ഓവർ, ഭയങ്കര ഡിസ്ട്രക്ഷൻ. ഈ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ ടൈമിൽ അവിടെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, എല്ലാ ബിൽഡിങ്സ് എല്ലാം സേഫായിട്ടായിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ മുജാഹിദീൻ വന്നു, ആകെപ്പാടെ തകർത്തി എല്ലാം ഓൾ ദ ബിൽഡിങ്സ്. അവർക്കൊരു ഇതില്ല, എവറിത്തിങ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെല്ലുന്ന വൺ ഓഫ് ദ ടൈംസിൽ അവിടെ ഭയങ്കര ക്രൂവൽറ്റി സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഈ അവിടെ ഒരു ലീഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു, നജീബുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഹൂ വാസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ ആളായിരുന്നു, ലോക്കൽ അഫ്ഗാനായിരുന്നു, പക്ഷെ അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഈ മുജാഹിദീൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക്
പുള്ളിനെ പിടിച്ച് പുള്ളി UN കോമ്പൗണ്ടിലായിരുന്നു. UN കോമ്പൗണ്ടിൽ ശരിക്കും ഞാൻ എടുക്കാൻ മേലുന്നുണ്ട്, അതൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ടെറിട്ടറി ആണെന്നും പറഞ്ഞാൽ. പക്ഷെ അവർ ഈ മുജാഹിദീൻ വന്ന് ഇയാളെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പബ്ലിക് സ്ക്വയറിൽ തൂക്കി അയാളുടെ ബോഡി. എന്നിട്ടുള്ള സിഗരറ്റല്ല അയാളുടെ മൂക്കിനോ അത് കുത്തി കയറ്റി. ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് അവർ ബാർബറിക്കായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് ടെറബിൾ. ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദെൻ വൺസ് ദ മുജാഹിദീൻ കെയിം, അവർ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ഇസ്ലാമിക് ലോസ് ആയിരുന്നല്ലോ. that was the phase, but it started going, becoming more and more Islamic. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താലിബാൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അതിലപ്പുറം they were the worst. അപ്പോൾ അവരെല്ലായിടത്തും വന്ന് ദെൻ ഇറ്റ് വാസ് ബാക്ക് ടു ബുർക്ക. അവിടെ ബുർക്ക ഒന്നും ആരും ഇടിയല്ലായിരുന്നു. ബുർക്ക ഇട്ടു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ മേല. അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം 70% ഓഫ് ദ ടീച്ചേഴ്സ് ആ സ്ത്രീകളാണ്. അപ്പോൾ കൊച്ചു ആമ്പിള്ളേർക്ക് പോലും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ മേല, അത് ബാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആൺകുട്ടികൾക്കും സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റിയില്ല, എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടീച്ചേഴ്സില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും അപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാൻ മേല സ്ത്രീകൾക്ക്. അപ്പോൾ വിഡോസൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അവരുടെ 50,000 വിഡോസാണ് കാബൂളിൽ തന്നെ. അവരെന്നാ ചെയ്യുന്നത്? അവർക്കെങ്ങനെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത്? അവർക്ക് ജോലി പോയി ചെയ്തില്ല, എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ജോലി ചെയ്താലേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുള്ളൂ, വരുമാന മാർഗ്ഗമില്ല. പക്ഷെ അത് താലിബാനൊന്നും നോക്കിയല്ല, അവർക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അത് ഇസ്ലാമിക് അല്ല. പക്ഷെ എന്നാൽ അവർക്ക് എന്താ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക, അത് ഇസ്ലാമിക് ആണല്ലോ, അതൊന്നുമില്ല, അതൊന്നും അവർ ചെയ്യല്ല. എന്തൊരു വിഷമിച്ചാണോ ആ സ്ത്രീകളൊക്കെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒളിച്ചോടി രാത്രി പോയി ഓരോന്നിച്ചിരോരോ ചുറ്റി ജോലി ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഓരോ 2 ഉരുളക്കിഴങ്ങും വെച്ചുകൊണ്ട് ഫാമിലി മുഴുവൻ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക. ഭയങ്കര കഷ്ടമായിരുന്നു. ആ താലിബാൻ ടൈമിൽ ഒരു ഡാർക്ക് ഏജസ് പോലെയായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അതൊരു കുറേ നാൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഇപ്പം വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ മച്ച് ബെറ്റർ. ഇപ്പം നമ്മൾ ന്യൂസ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ചാനൽസ് എല്ലാവരും അവിടെ ഉണ്ട്. അന്നൊക്കെ ഞാനും BBC മാത്രമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. വേറെ ഇപ്പോൾ ചാനൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ വ്യാരവും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഭയങ്കര പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ സൂസൈഡ് ബോംബിങ്ങും മറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ലൈഫ് ഇസ് മച്ച് ബെറ്റർ ടുഡേ. It was possibly one of the worst times to be in Kabul. Never in all my life had I faced such a challenging reporting assignment. കലാപം കത്തിജ്വലിച്ച മണ്ണിലൂടെ നടന്ന് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇടറിയും അമ്പരന്നും മറ്റു ചിലപ്പോൾ ധൈര്യത്തോടെ രക്തം പുരണ്ട മണ്ണിൽ സ്വയം തളരാതെ ഞാനൊരു ജേർണലിസ്റ്റാണ് എന്ന് സ്വയം ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ വാർത്തകൾ ലോകത്തിന് കൈമാറി. മാസ് മർഡേഴ്സ്, ബോംബ് എക്സ്പ്ലോഷൻസ്, അസാസിനേഷൻസ്, സിവിൽ വാർ, prison massacres, riots, death squad, murders, bombs on Christian churches, attacks on Buddhist temples, curfews, kidnapping, aerial strafing, landmines, ambushs, car bombs, suicide bombings. ഇത് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ആക്ച്വലി പ്രഭാകരനോട് എടുത്ത് ചോദിച്ചതാണ്. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്ക് എന്ത് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് വന്നാലും അത് പോരാ. എല്ലാ വർഷവും കൂടുതൽ കൊച്ചാമ്പിള്ളേരും പെൺകുട്ടികളും അന്ന് വിമൻ ടൈഗേഴ്സും ഉണ്ടല്ലോ, അവരായി മരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ചോദിച്ചു എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് വേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ പോയാൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് റൈറ്റായിട്ട് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ സമ്മതിക്കുകയല്ല. അവസാനം എന്നാ വെച്ചാൽ പുള്ളിയും പോയി, എല്ലാവരും പോയി, ഈലോ ഇല്ല, എത്ര 1000 കണക്കിന് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ലൈഫെല്ലാം പോയില്ലേ, വല്ല ഗുണമുണ്ടോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, ശരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. യെസ്, പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അത്യാവശ്യമാണ്. നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റൈറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇൻജസ്റ്റിസ് ഫീലിംഗ് വരണം, അതിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ ഫൈറ്റ് നല്ലതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വിസ്ഡം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് വിട്ടുകൊടുക്കും. എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം പ്രഭാകരനില്ല, ഫാമിലി ഇല്ല, അവിടുത്തെ ഉള്ള 10,000-20,000 ടൈഗേഴ്സ് തന്നെ അവരുടെ ലൈഫ് പോയി. എത്ര തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് തമിഴ്സ് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. വല്ല ഗുണമുണ്ടോ? കിട്ടിയോ? ഇല്ല. അപ്പം നമ്മളെല്ലാം നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കരുത്, ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഒരു ടൈം വരുമ്പം നമ്മൾ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കണം. നഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്ക് കുറച്ച്. അതെ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ നഷ്ടമുള്ളൂ, പിന്നെ ബാലൻസ് ഇസ് സീറോ. 1993 മുംബൈയിൽ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കിടയിൽ ശിവസേന തലവൻ ബാൽ താക്കറെയായിട്ടുള്ള അഭിമുഖം എടുത്തിരുന്നല്ലോ, അതിന്റെ അനുഭവങ്ങളൊന്ന് പങ്കുവെക്കാമോ? അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ 92 ബാബറി മസ്ജിദ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പോയി 3 പ്രാവശ്യം. അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പോയി അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തു. എല്ലാവരും പറയും അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സമയത്തിൽ റൈറ്റ് സ്ഥലത്തുണ്ടല്ലോ എന്ന്. അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട്. ഞാൻ മറ്റു ജേർണലിസ്റ്റ് എല്ലാം ഡൽഹിയിൽ ചുമ്മാ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. ഞാൻ അവിടെ പോയി ഈ അയോധ്യയിൽ
ഇത് ഡിസംബർ മാസമല്ല സംഭവിച്ചത്, ഒക്ടോബറിൽ പോയി, നവംബറിൽ പോയി. അപ്പം ഞാൻ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി, എല്ലാവരും കോൺടാക്ട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ശിവസേനയുടെ ഗ്രൂപ്പാണ്, എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും വരുന്നുണ്ട് അവിടെ ഈ വോളണ്ടിയേഴ്സ്, കാർ സേവക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഈ മഹാരാഷ്ട്ര ടീമാണ് ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്. ആ ശിവസേന മഹാവല്ലാത്ത സാധനങ്ങളായിരുന്നു, ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് നമ്മളൊന്ന് നോക്കണം. ഡിസംബർ 6 ബാബറി മസ്ജിദിൻ്റെ ആരും സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തില്ല. ഇത് ഈ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ്, ഈ അദ്വാനി അങ്ങനെ പറയും, അതുകൊണ്ട് വല്ല കാര്യമായോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ അവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ 3 ദിവസം മുമ്പ് എത്തി, ഡിസംബർ 6 3 ദിവസം മുമ്പ് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഈ കാർസേവക്സ് ഫ്രം ശിവസേന ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു. അവർ റിയലി സ്ട്രോങ്. അപ്പോൾ അപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് നല്ല പരിചയം അവരായിട്ട്. അപ്പോൾ അവർ ഇതൊക്കെ തന്നു. അപ്പോൾ ഡിസംബർ 6 നടന്നപ്പം ഞാനൊരൊറ്റ ജേർണലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫുൾ ടൈം. മറ്റവരെല്ലാം മാറ്റി, പോലീസ് എല്ലാവരും മാറ്റി. ഞാൻ ഇവരുടെ കൂടെ, ഈ ശിവസേനയുടെ കൂടെ ഞാൻ നിന്ന്, അങ്ങനെയാണ് ആ ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഞാൻ എഴുതിയത്. ഞാൻ അതോടി വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഇത് ഡിസംബർ 6 തീയതിയായിരുന്നു. എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ശിവസേന ഒരു സ്ട്രോങ് ഗ്രൂപ്പാണ്. അപ്പോൾ അവർ നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യണം. ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു പ്ലേ ഒരു ദിൽ കം ടു പബ്ലിക് പ്രൊമിനൻസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നാട്ടിലോട്ട് വരുമായിരുന്നു ക്രിസ്മസ് ഹോളിഡേയ്സിന്. ഞാൻ ബോംബെയിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. ബോംബെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബാൽ താക്കറേനെ പോയി ഇൻ്റർവ്യൂ അല്ല, ഞാൻ ചുമ്മാ പോയി കാണാനായിട്ട്. എനിക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂയുടെ പ്ലാൻ ഒന്നുമില്ല, അന്ന് ഞാൻ ടൈം മാഗസീനായിരുന്നു. അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് സമയമില്ല കാണാനായിട്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ടൈം മാഗസീൻ ചെയ്താന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ടൈം മാഗസീനാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ്. അപ്പോൾ പോയി കണ്ടു. അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ആദ്യം ചോദ്യം അനിത പ്രതാപ്, അതെന്തൊരു പേരായത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെൻ്റെ എൻ്റെ പേരാണേലും എൻ്റെ പേരല്ലേ. ഹിന്ദുവാണോ മുസ്ലിമാണോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെന്നാ ചോദ്യമാണ്, ഹിന്ദുവാണോ മുസ്ലിമാണോ? ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നത്, ഞാനൊരു ജേർണലിസ്റ്റാണ്. ഞാൻ ഹിന്ദുവാണോ മുസ്ലിമാണ് എന്നാണേലും അതിന് അത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ തരികയില്ല പുള്ളി പറയുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനും നിർബന്ധം, പുള്ളി അതിലും നിർബന്ധം. ദെൻ യു ക്യാൻ ഗോ, എന്നോട് പറയാം പോയിക്കോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്നാ ഇത് എൻ്റെ റിലീജിയൻ എന്നാന്ന് അതെന്നാ അത് നിനക്കത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം ഫോർ യു വൈ കാൻറ്റ് യു സേ ഇറ്റ്? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഇസ് റോങ് ഫോർ എ ജേർണലിസ്റ്റ്. മൈ റിലീജിയൻ ഡസ് നോട്ട് മാറ്റർ ടു മീ. പിന്നെ എന്നാ വൈ ഷുഡ് ഇറ്റ് മാറ്റർ ടു യു? യു ക്യാൻ ആർഗ്യൂ വാട്ട് എവർ യു വാണ്ട്, യു ക്യാൻ ഗോ. അപ്പോൾ പിന്നെ അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു ആയോ ഹിന്ദു ആയോ മുസ്ലിം? അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ എം നൈദർ. യു ആർ നൈദർ? യു ആർ ലൈക്ക് എ ഹിജ്റ ഇത് എന്നോട് പറയുന്നത്. യു ആർ ലൈക്ക് എ യൂണക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞു നോ, യു ആസ്ക് മീ വെദർ ഐ എം ഹിന്ദു ഓർ വെദർ ഐ എം നൈദർ. Oh, you're not Hindu, you're not Muslim. I said, you have a name like Pratap, that is a Hindu name. But I'm wondering, if you thought it was Hindu name, why you asked me? ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. No, but something about you made me feel. We went on, and I said, no, if you're not telling me the name, whatever your religion is, then I'm sorry, you can go. Don't waste my time. Then I realized, serious. എനിക്കും സീരിയസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് പോകാനുണ്ട് ഡൽഹിയിലോട്ട്. I have to catch my flight from Mumbai to Cochin. Then I said, I'm Christian. Okay, fine. It didn't matter, but he wanted to know, what this thing was. So we met and we spoke this, that and the other. And the interview, I just said, I'm meeting you like that's never going to interview because it was holiday time, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 3 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് this thing breaks up, the riots, അപ്പോൾ then I rushed down. By this time I know the staff. പുള്ളിനെ എനിക്ക് നല്ല പരിചയമുണ്ട്, I kind of this thing. So he gave me the interview.